Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O 이스라엘아 Israel, 들으라. the Lord 주 our 우리 하나님, God, the 주는 Lord 하나이시라. is one. 예수하여 we ask that you 간구하오니 would allow 주님의 your Holy 말씀과 Spirit 토라를 저희가 to 깨달을 continue 수 to 있도록 enlighten 빛을 us 비춰주소서. about your word, your Torah. May it 정말로 저희 indeed be a 길에 빛이 light 되어 unto 주소서. our path. Lord, 토라 let us 포션의 be able to 주님을 grab a 계시하신 걸 hold of 저희가 how 확실히 you 이해하게 reveal 하소서. yourself throughout these pages, throughout these portions. Lord, 주여, even in the obscure 애매모호한 ones, 부분에도 there's 예수와에 대한 truths 진리가 about 담겨 Yeshua 있습니다. to be seen. Lord, 주여, give us this 저희에게 지혜를 wisdom. 주셔서 Help us to 주님의 continue to 말씀에 go 매주 더 deeper and 깊이 deeper 들어가게 in you 하소서. week after week. In your 예수와의 name. 이름으로 기도합니다. Amen. 아멘. 아멘. Amen. This week we 이번 are 주 in 토라 포션은 Shmini. 쉐미니이고 Shmini is 여덟 번째 means 날을 the 의미합니다. eighth or the eighth day. It comes from the fact 성결되려면 that 8일을 there's 기다려야 going to be 한다는 8 데에서 나온 days of 제목입니다. waiting and for a consecration of things to begin and what the Lord wants to 제사를 happen 시작하는 with 데 the 필요한 beginning of the 과정이죠. sacrifices and the sacrifice system. Big discussion 앞으로 몇 주 that's 동안 going to be 살펴볼 happening 중요한 over the 것은 next few weeks is 주로 a lot 거룩함에 about 대한 것입니다. holiness. And 앞으로 we're 여러 going to be 가지 looking into 거룩함을 various 살펴볼 kinds of 것입니다. holiness. And 거룩은 holiness 주님이 meaning 구별하신 것입니다. that the Lord has separated. And what has 주님은 the 무엇을 Lord separated? 구별하셨을까요? Why 왜 did the Lord separate? 구별하셨을까요? Why did the 주님은 Lord 왜 그 일을 choose to do 선택하셨고 what 무슨 he 일을 did? 하셨나요? And 이처럼 for a 우리는 lot of 하나님의 these 의도가 reasons, we don't 무엇인지 actually 모르는 know 게 what God 많습니다. is intending. 다만 Other than he 하나님은 says 주님이 that he 거룩하신 wants us 것처럼 to be 우리도 holy as he 거룩하라고 is 하십니다. holy. And I 예수와에게서도 think we're 이런 going to see a 부분을 lot 많이 about 보게 될 that with 것입니다. Yeshua. 예수와는 Yeshua 우리를 calls 제자가 us 되라고 into 부르십니다. being one of his disciples. He calls us to be a 주님은 우리에게 follower 토라를 of him, to 사랑하고 be a lover of the Torah, a 주의 lover after 말씀과 his 길을 words, a 사랑하는 제자가 lover 되라고 after his 부르십니다. ways. 그렇게 And 하려면 to do that, 우리는 we must 스스로 separate 구별되어야 합니다. ourselves. And 그래서 so we're 예수아가 going to 스스로를 see 어떻게 both in how 구별하셨고 Yeshua himself was separated, but 우리 also 자신을 어떻게 how we 구별해야 are 할지 also supposed to 알아보겠습니다. be separated in some ways. So 이스라엘은 Israel is 다른 an 국가들의 모범이 될 example 것입니다. to begin to show the rest of the nations how 어떻게 they too 세상과 can be 구별되고 separate 하나님께 from the world 거룩할지 and be 보여주죠. holy unto God. So 이번 주 as we 말씀은 begin in 레위기 9장 Leviticus 1절부터 chapter 11장 9, it 47절입니다. goes all the way through chapter 11 verse 47 this week. 이번 연도는 Some of 윤달이 these 있기 weeks are 때문에 going to be a little 어떤 bit 주의 토라 shorter 포션은 because we 조금 have the 짧습니다. leap month. So we 쉽게 have 말하면 12A and 12의 달과 12B. 12비달이 What we're 있습니다. going through right 지금은 now, for 12비달이라고 example, 할 수 we're in 있습니다. 12B almost. 그래서 So 조금 as we 짧은 get 본문을 there 보면서 and we start to 천천히 now 진도를 have a 나가 little bit shorter 보겠습니다. passages, we can slow down, take our time. I know 어떤 some 주는 weeks are a 본문이 little bit 길어서 longer 제가 and I'm 조금 a little 길게 bit 강의할 수도 있습니다. long-winded. But 그러나 앞으로 몇 some of 주는 these 조금 times are 짧을 going to be 것 a little bit 같습니다. shorter as well. And 레위기 9장 right here in 6절입니다. Leviticus chapter 9 verse 6, it says, and Moses 모세가 이르되 said, 이는 This is the 여호와께서 thing that the 너희에게 Lord 하라고 명령하신 commanded you 것이니 to do, that the 여호와의 영광이 glory of 너희에게 the Lord 나타나리라. may appear to you. And 저는 I think 이것이 this is a 흥미롭다고 fascinating 생각합니다. setup because 왜냐하면 모세가 주님의 Moses 말씀을 is 전하고 coming 있기 with the 때문입니다. word of the Lord that 이것은 God 하나님이 has spoken 모세와 both 아론에게 to 하신 Moses and 말씀입니다. to Aaron 아론이 about 속죄제를 Aaron 준비하고 preparing the final sacrifices, the sin sacrifices, getting 예배와 everything 구별의 ready 개념을 to 보여주려고 come and 모든 것을 demonstrate 준비합니다. the worship and the separating. Remember, 아시다시피 Moses has already 모세는 이미 anointed 아론과 Aaron, 아들들에게 he's already 기름을 부어 anointed 주었습니다. Aaron's sons. 모든 All 것이 everything is 준비되었고 ready. The 사람들이 people are 준비되어서 ready, and we're about 이스라엘의 to 예배가 see 공식적으로 the 시작되려고 official 합니다. kickoff of the official start, great start of the worship of Israel according to 이 the way 예배는 that God 하나님이 has 모세와 아론에게 begun to 말씀하신 대로 speak to 이루어질 Moses 것입니다. and to Aaron. And I 저는 think 이것이 that this is 매우 a very 중요하다고 important thing. 생각합니다. This is 이는 the thing the 여호와께서 Lord 너희에게 하라고 commanded you 명령하신 to 것이니 do, that the 여호와의 영광이 glory of 너희에게 the 나타나리라. Lord may appear to you. 이 And 부분에서 순종의 there's an 개념이 idea 나타납니다. about obedience. 때로는 And 사람들이 이렇게 sometimes 말합니다. people go, why 왜 did 하나님이 God 이 모든 걸 ask for all 시키셨지? of these things? 왜 Why 이 did he 동물, want this 저 animal 동물을 이렇게 and that 준비하라고 animal and 하셨지? prepared this way and 물과 there's 기름을 things 어떻게 with 준비하고 water and what are you supposed to do with the fat and what are you 동물의 supposed to 내장을 do with the 어떻게 처리해야 organs 하는지 여러 and there's 규칙들이 all these 있습니다. different rules and 피를 exactly 정확히 where 어디에 do you 두거나 put the blood? 제단 뿔에 Do you put 발라야 the 하고 blood on the horns and then 어떤 when do you 때는 put the 피를 blood on 제단 the 옆에 side of the 붓거나 altar 뿌려야 and 합니다. when do you cast out things? And 여기서 it all 결국 really 중요한 comes 것은 down to 순종입니다. obedience. Israel 이스라엘은 needed 하나님의 음성을 to 듣고 learn to 순종할 줄 알아야 hear and 했습니다. obey the voice of God. If 가령 어린 something 양을 잡으라는 small, 구절이 for 있습니다. example, like taking a lamb. 그럴 때 And you 여러분은 think, 이런 well, 생각이 들 it's 수 an 있습니다. earth-shattering 정확히 not 그 to 양을 do 잡지 않으면 an 땅이 exact 흔들리기라도 lamb. 하나. You know, 여러분도 lambs are 알다시피 어린 양은 expensive. How 비쌉니다. old is a 어린 양이 lamb? How 태어난 지 many 얼마나 되어야 months? 하고 You know, 흠이 what does it 없다는 게 exactly 정확히 mean 무슨 without a 뜻인지 blemish? 아시잖아요.
여러분은 이런 생각이 들 수 있습니다. 그러나 나중에 더 중요한 일이 일어납니다. 이스라엘이 간단한 것에 순종하지 않으면 큰일에 불순종하기 쉽습니다. 결국 이스라엘은 포로로 끌려가고 성전이 파괴됩니다. 이 모든 것의 핵심은 이스라엘의 불순종입니다. 그러므로 이 구절을 보고 스스로 질문해 보십시오. 여러분은 주님의 영광을 보고 싶으신가요? 예수아가 오셔서 자신을 나타내셨을 때 예수아는 왜 능력이 크셨을까요? 왜 예수아는 큰 영향력을 미치셨을까요? 예수아는 온전히 순종하셨기 때문입니다. 예수아는 주님이 말씀하신 그대로 행했습니다. 예수아는 대제사장으로서, 이스라엘의 아들로서, 이스라엘의 왕으로서, 유다 지파의 혈통으로서, 아브라함, 이삭, 야곱의 언약을 가진 유대인으로서 예수아는 완전하셨습니다. 그러므로 스스로에게 질문해 보시기 바랍니다. 주의 영광이 여러분에게 나타나는 것을 보고 싶으신가요? 23절에서 24절은 우리가 순종할 때 무슨 일이 일어나는지 알려줍니다. 23절입니다. 모세와 아론이 회막에 들어갔다가 나와서 백성에게 축복하며 여호와의 영광이 온 백성에게 나타나며 불이 여호와 앞에서 나와 제단 위에 번제물과 기름을 사른지라. 온 백성이 이를 보고 소리 지르며 엎드렸더라. 이것은 예배 때 흔히 나타나는 반응입니다. 사람들이 얼굴을 바닥에 대며 엎드리죠. 하나님은 우리를 목이 뻣뻣한 백성이라고 하십니다. 우리는 모세가 산에서 중보하는 것을 몇 주 전에 봤습니다. 그때 모세가 우리는 목이 뻣뻣한 백성이라고 말했습니다. 그러나 그들이 다시 하나님의 영광을 보았고 하나님의 불이 임했는데 그것은 파멸의 불이 아니었습니다. 우리는 하나님의 불이라고 하면 파멸을 생각할 때가 많지만 그렇지 않습니다. 히브리서에서 우리 하나님은 소멸하는 불이라고 합니다. 우리가 알아야 할 것이 있습니다. 적을 멸하는 불이 있고 더 순수하게 만들기 위해 불순물을 제거하는 불이 있습니다. 이런 불이 임하면 능력, 기적, 표적이 충만해집니다. 이것은 매우 중요합니다. 왜냐하면 성막이 시작되는 때이기 때문입니다. 모든 것이 시작되는 때이기 때문입니다. 알다시피 주의 영광이 임해 성막을 가득 채웠습니다. 이것은 매우 흥미롭습니다. 사도행전 2장에서 신자들에게 주님의 불이 임합니다. 그 불이 제자들에게 충만하게 임합니다. 우리가 본 것처럼 하나님의 불은 주님의 인정, 용납, 계시와 같습니다. 그것은 어둠을 밝히는 빛입니다. 태초에 빛이 있으라 하신 것과 같습니다. 하나님이 불을 보내셔서 강력히 말씀하십니다. 이것은 내가 받는 예배다. 이것은 내가 받는 제사다. 그래서 우리는 이 제사에 대해 각자 수많은 질문을 해봐야 합니다. 우리는 이것을 보아야 합니다. 예수아는 구별되셨습니다. 오직 예수아만이 처녀에게서 탄생하셨고 오직 예수아만이 다윗의 성에서 처녀를 통해 태어난다는 예언을 성취하셨습니다. 예수아는 모든 예언을 성취하고 온전히 순종하셨습니다. 예수아는 오셔서 병자들을 치유하셨습니다. 귀먼자가 듣게 하셨고 맹인이 다시 보게 하셨고 나병을 고치셨으며 저는 자가 걷게 하셨고 죽은 자가 다시 살아나게 하셨고 복음을 전파하셨습니다. 가난한 자에게 복된 소식을 전파하셨습니다. 이 모든 예언을 하나하나 다 성취하고 아버지가 시키신 모든 것을 하셔서 주님은 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 받았습니다. 예수아는 모든 영광을 받으셨기 때문에 모든 예배를 받으십니다. 우리가 거기 참여하고 싶다면, 예수와 그리고 하나님과 함께 있고 싶다면, 하나님의 영광이 우리의 도시와 사회, 가정, 교회에 임하기를 원한다면, 주님께 순종하여 주의 영광이 나타나게 해야 합니다. 그 다음은 어떻게 해야 할까요? 그 다음 단계는 무엇일까요? 하나님이 우리에게 무엇을 시키길 원하실까요? 우리는 구별이 이루어지는 걸 볼 겁니다. 분리 과정이 있을 것입니다.
모든 분리가 다 죄이기 때문에 일어나는 건 아닙니다. 남녀가 분리될 때도 있습니다. 제사장과 레위인은 나머지 11지파와 분리되었습니다. 그 다음에 아론 가문이 나머지 레위인과 분리되었고 아론은 가문에서 분리되어 대제사장이 되었습니다. 이러한 분리와 구별은 특별한 것이며 주님을 향해 이루어지는 것입니다. 앞으로 우리는 질병이 발생하면 어떻게 하는지, 부정한 것이 들어오면 어떻게 하는지를 본문에서 볼 것입니다. 하나님은 이스라엘에게 수많은 것을 구체적으로 명하셨습니다. 레위기 11장의 음식법을 자세히 다 보지는 않겠습니다. 그 본문이 이번 주 토라 포션에 들어 있습니다. 많은 사람이 그것에 대해 질문합니다. 음식법을 지키려는 사람도 있고 지킬 필요를 못 느끼는 사람도 있습니다. 그것을 지키는 유대인도 있고 지키지 않는 유대인도 있습니다. 모두 다 매우 다릅니다. 많은 분이 제 이야기를 알 것입니다. 현재 저의 입장이 어떤지 아실 겁니다. 알다시피 하나님은 이스라엘을 구별하셨습니다. 하나님은 이스라엘을 구별하셨고 다르게 보이도록 우리를 부르셨습니다. 저희 유대인의 기본 복장이 달랐고 헤어스타일이 달랐습니다. 그런 것만이 아니라 예배와 번제가 달랐고 유대인이 서로 대하는 방식이 다르며 그들의 식사도 다릅니다. 창세기에서 대홍수 후 하나님이 노아를 구별하시고 노아에게 말씀하셨습니다. 이제 너는 피 외에 뭐든 먹을 수 있다. 피는 먹지 말아라. 나중에 사도행전 15장에서 예루살렘 공의회는 이방인에 대해 똑같이 결정했습니다. 피는 먹지 말라. 생명이 피 안에 있기 때문이다. 레위기 11장 44절부터 47절에서 주님은 이렇게 말씀하십니다. 나는 여호와 너희의 하나님이라. 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅의 기는 길짐승으로 말미암아 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희의 하나님이 되려 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 이는 짐승과 새와 물에서 움직이는 모든 생물과 땅에 기는 모든 길짐승에 대한 규례니 부정하고 정한 것과 먹을 생물과 먹지 못할 생물을 분별한 것이니라. 하나님은 이스라엘이 알기 바라십니다. 너희는 거룩해야 한다. 나는 너희가 거룩하기 바란다. 예수와도 우리가 거룩하기를 바라십니다. 알다시피 기근과 굶주림의 때에는 사람들이 아무거나 먹습니다. 정말로 아무거나 먹습니다. 마찬가지로 하나님 말씀의 기근이 일어나면 사람들이 아무거나 믿을 것입니다. 예수와 시대에는 토라가 일상 속에 흔했지만 영적으로는 눈과 귀가 멀어 있었습니다. 오늘날에는 역사상 어느 때보다 성경과 주석이 많고 아무도 성경에 대한 그 방대한 지식을 알고 이해할 수 없을 정도지만 그러나 주님이 우리에게 원하시는 건 거룩하라는 것입니다. 그래서 주님은 이스라엘에게 거룩하라고 하십니다. 예수와는 자신을 구별하셨고 그의 제자들을 구별하셨고 제자들에게 거룩하라고 하셨습니다. 예수와는 여러분에게도 거룩하라고 하십니다. 예수와는 여러분을 어떻게 부르시고 있나요? 예수와는 여러분과 가정에 어떻게 거룩하라고 하시나요? 여러분에게 남자로서 또는 여자로서 어떻게 거룩하라고 하시나요? 아들로서, 딸로서 또는 부모로서, 상사로서, 직원으로서, 국민으로서, 리더나 권위의 인물로서 당신에게 어떻게 거룩하라고 하시나요? 여러분은 어떻게 예수와를 나타낼 계획이신가요? 여러분은 예수와의 모든 길을 어떻게 따르시겠습니까? 예수와는 우리에게 이렇게 질문하십니다. 주님은 이런 질문을 이스라엘에게 하셨습니다. 너희의 길을 걸어가면 안 되는데 그렇게 하겠느냐? 너희가 들어갈 다른 나라들의 길로 걸어가면 안 되는데 그렇게 하겠느냐? 이스라엘은 들어갈 땅에서 무엇을 접하게 될지 몰랐습니다. 그들은 수많은 우상과 기술, 생활 양식 가운데에서 살게 될 것입니다. 여러분은 기꺼이 자신을 거룩하게 구별할 수 있나요? 이것이 오늘 우리가 해볼 질문입니다. 예수와여, 간구하오니 말씀이 저희 가운데 생생히 살아나게 하소서. 말씀이 저희 길에 살아있는 등불이 되게 하소서. 주여, 저희가 거룩하게 하시고 거룩한 나라와 백성이 되게 하소서. 주님이 말씀하시고 인도하시는 대로 순종하게 하소서.
순종하여 저희 시대에도 주님의 영광을 보게 하소서. 예수와의 이름으로 기도합니다. 아멘.